Yes, good morning to everybody, ma. Now, today we are going to start unit number 3, ma. Third unit, ma, which is very small unit. Unit number 3. This unit name is derivatives or derivability or differentiability. One and the same. Simply I am writing derivability, sorry, DE. Derivability anna, differentiability anna, derivatives anna one and the same. First of all, I am going to define what is a differentiable function. When do you say a function is differentiable, right? Let us take a function f of x. That function f of x is said to be derivable at some point c. Derivable at some point c. మళ్ళీ నేను c అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తున్నాను. మీ ప్రిస్క్రైబ్ బుక్లో ఎక్స్ నాట్ అని యూస్ చేస్తున్నారు. మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండడానికి సి అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తున్నాము. A function f is said to be differentiable at point c if it can follow below condition. If for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod f of x minus f of c by x minus c minus some real number L is less than epsilon whenever mod x minus c is less than delta. A function f is said to be differentiable at point c if it can satisfy this condition. What is that condition? For each least positive real number epsilon, there must be possible to define a least positive real number delta to satisfy the condition mod f of x minus f of c by x minus c minus L. What is L here? L should be one real number. Minus L is less than epsilon whenever mod x minus c is less than delta, right? Mathematically this relation you can write as limit f of x minus f of c by x minus c as x tends to c is equal to a real number L. అంటే దీని లిమిట్ ఫైండ్ చేసినప్పుడు సమ్ రియల్ నెంబర్ L వచ్చింది అనుకోండి, then we say f is differentiable at point c. This real number L is denoted with f dash c. ఈ L అనే రియల్ నెంబర్ని మనం ఏమని డినోట్ చేస్తామో f dash c తో డినోట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ L ప్లేస్లో f dash c అని తీసుకోవచ్చు. f dash c ఈక్వల్ టు వాట్? లిమిట్ f of x minus f of c by x minus c as x tends to c. This f dash c is called as what? Differential quantity of f at c. అంటే సి ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్కి సి అనే పాయింట్ దగ్గర ఎంతైతే డెరివబిలిటీ వాల్యూ వస్తుందో ఆ వాల్యూనే మనం ఏంటమ్మా ఎఫ్ డాష్ సితో డినోట్ చేస్తామమ్మా. దిస్ ఈస్ డిఫరెన్షియబిలిటీ డెఫినేషన్. ఏమీ లేదమ్మా, ఎక్స్ అనేది సిని రీచ్ అయినప్పుడు యాక్చువల్గా దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మైనస్ డెల్టా ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ మైనస్ సి ఈజ్ లెస్ దెన్ ప్లస్ డెల్టా. డెల్టా అనేది సపోజ్ లీస్ట్ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ 0.01 తీసుకుంటారు, 0.01 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. దెన్ దిస్ ఈజ్ వాట్ మైనస్ 0.01 ఈజ్ లెస్ దెన్ x minus c is less than plus 0.01. Meaning is what? X minus c is approximately equal to 0, or you can say x is approximately equal to c. That means whenever x is approximately equal to c, come on to this expansion. దీని expansion చేయండి. Minus epsilon is less than f of x minus f of c by x minus c minus L is less than plus epsilon. If you can remove modulus, you get this. Take epsilon is 0.01. Then minus 0.01 is less than f of x minus f of c by x minus c minus L is less than plus 0.01. అంటే ఇది ఈ రెంటి మధ్యలో లై అయిందంటే ఈజ్ ఇట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ నాట్? ఐ మీన్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ యాజ్ వాట్? f of x minus f of c by x minus c minus L is approximately equal to 0. Otherwise you can write f of x minus f of c by x minus c is approximately equal to L whenever x is approximately equal to c. Whenever x is approximately equal to c, if f of x minus f of c by x minus c is approximately equal to some real number L, then you say f is differentiable at point c. That real number L is called as what? Differential quantity of f at c, and it is denoted with what? f dash c. అంటే మనం థియరమ్స్ వర్క్ చేసేప్పుడు దీన్ని డైరెక్ట్ ఏమని తీసుకుంటామమ్మా? ఎఫ్ డాష్ సి అని తీసుకుంటాం ఈ రిజల్ట్ని. సింపుల్ మా. ఇఫ్ లిమిట్ ఆఫ్ దిస్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఎట్ సి, యూ సే ఫంక్షన్ ఈజ్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎట్ పాయింట్ సి. ఆ ఎగ్జిస్ట్ అయిన లిమిట్ దేంతో డినోట్ చేస్తామమ్మా?
ఎఫ్ డాష్ సితో డినోట్ చేస్తామమ్మా. దిస్ ఈజ్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెరివేబిలిటీ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ మా. ఈ డెఫినేషన్ మా మనం థీరమ్స్లో యూస్ చేసే కండిషన్ మా ఇది, రైట్. బట్ వన్ మోర్ డెఫినేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ మా. ఇంకో డెఫినేషన్ ఉందమ్మా, రైట్. డెఫినేషన్ నెంబర్ 2 విచ్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ డెఫినేషన్ లైక్ కంటిన్యూటీలో టైప్లో మా. బట్ ఫర్ దట్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దిస్ వన్ ఇన్ 2 నైబర్హుడ్స్ మా, లెఫ్ట్ నైబర్హుడ్ అండ్ రైట్ నైబర్హుడ్. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా, మైనస్ డెల్టా ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ మైనస్ సి ఈజ్ లెస్ దెన్ ప్లస్ డెల్టా. సిని రిమూవ్ చేయండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సి మైనస్ డెల్టా ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ వాట్ మా, సి ప్లస్ డెల్టా. ఇప్పుడు దీన్నే 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాను. One is c minus delta is less than x is less than c. This is one part ma. Next one is what ma? C is less than x is less than c plus delta. This is left neighborhood of c and this is right neighborhood of c ma. Right? In these 2 neighborhoods, define this ma. In left neighborhood of c, this definition gives what ma? Left hand derivative of function ma. Left hand derivability definition. Derivability of the function, right ma. And in this right neighborhood of c ma, let us go through this condition ma, which gives what ma, right hand derivability of the function ma. Right hand derivability of the function. By using these 2 things ma, we can define, by using these 2 things ma, we can define application oriented derivability of a function ma. ఇక now see what is this, ఇదేంటో చూద్దాం. నేను ఏమంటున్నాను, ఈ సేమ్ డెఫినేషన్ని ఇందులో డిఫైన్ చేయండి. దట్ గివ్స్ యువర్ కండిషన్. ఐ మీన్ లెట్ us take a function f of x ma, which is said to be left hand derivable at point c ma. Left hand derivable at point c if it can satisfies this below condition ma. For each epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod f of x minus f of c by x minus c minus some real number L is less than epsilon whenever, what is that ma? C minus delta is less than x is less than c ma. Understood or not ma? A function f of x is said to be left hand derivable at point c if it can satisfy this condition ma. For each epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod f of x minus f of c by x minus c minus L less than epsilon whenever c minus delta is less than x is less than c ma. Understood or not? Here L is what ma? A real number. L antika by default remember ma, a real number ma, right? This we can denote with what ma? L f dash c ma. Ante deenni manam ela rastamamma? This above relation you can write as L f dash c ma, left hand derivable at c ma. I mean L f dash c is what ma? Limit f of x minus f of c by x minus c as x tends to 0, sorry, c minus, sorry, as x tends to c minus. ఈ L అనే రియల్ నెంబర్ ఉంది కదమ్మా, దాన్నే L f dash c తో డినోట్ చేస్తాం, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేబుల్ ఎట్ c మా, రైట్. I mean L f dash c is what ma? Limit f of x minus f of c by x minus c as x tends to c minus ma. ఇక దీన్ని ఫర్దర్లో మీరు హెచ్లోని కన్వర్ట్ చేయడం అదంతా మన కంటిన్యూటీలో చేసినట్టుగా చేస్తామమ్మ. దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివబిలిటీ డెఫినేషన్ మా. సిమిలర్లీ గో ఫర్ రైట్ హ్యాండ్ డెరివబిలిటీ మా. A function f of x is said to be right hand derivable at point c if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod f of x minus f of c by x minus c minus some real number L is less than epsilon whenever c is less than x is less than c plus delta ma. This real number L we can denote with what ma? R f dash c ma, right hand derivable at point c ma. Otherwise mathematically above relation you can write as what ma? R f dash c is equal to limit f of x minus f of c by x minus c as x tends to c plus. అర్థమైందా లేదమ్మా? This is right hand derivable at c and this is left hand derivable at c ma. By using these two things ma, we can define derivability of a function ma. If suppose left hand derivable at c means L f dash c is same as R f dash c ma. If both are equal ma, in such case we say
f is differentiable at point c ma. If these two are not equal, if L f dash c is not equal to R f dash c ma, then we say f is not differentiable at point c ma. This is your application oriented definition. అంటే ప్రాబ్లమ్స్లో ఎక్కడైనా మనం డెరివబిలిటీ కండిషన్ చూపించాలంటే ఇదే తీసుకోవాలి. ఎల్ ఎఫ్ డాష్ సి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఆర్ ఎఫ్ డాష్ సి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, బోత్ ఈక్వల్ అయినా అనుకోండి, అంటే ఎగ్జిస్ట్ ఈక్వల్ అయినా అనుకోండి, యూ సే ఎఫ్ ఈజ్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎట్ దట్ పాయింట్ మా, రైట్. ఈక్వల్ కాలేదంటే నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ మా. అదే థీరమ్స్లో ఎక్కడైనా మనం డిఫరెన్షియబిలిటీ కండిషన్ యూస్ చేయాల్సి వస్తే ఇది యూస్ చేయండి, ఫస్ట్ డెఫినేషన్, రైట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ డిఫరెన్షియబిలిటీ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ మా, రైట్. ఇక్కడ కూడా ఒక చిన్న పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఇది కంటిన్యూటీలో ఆల్మోస్ట్ ఈ పాయింట్ డిస్కస్ చేసినామమ్మా. ఇఫ్ సపోజ్ ఎఫ్ ఈజ్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎట్ పాయింట్ సి మా, నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఇంటర్వెల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ మీన్ ఇఫ్ సపోజ్ ఎఫ్ ఈజ్ derivable or differentiable on closed interval a comma b ma, meaning of that is then f అనేది క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a కామా b పైన డిఫరెన్షియబుల్ అయ్యిందంటే ఏంటమ్మా, f ఈజ్ రైట్ హ్యాండ్ డెరివేబుల్ ఎట్ a, అంటే a అనే పాయింట్ దగ్గర రైట్ హ్యాండ్ డెరివేబుల్ వస్తుంది, రైట్. సెకండ్ వన్ మా, f is left hand derivable at b, అంటే b అనే పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివబిలిటీ కండిషన్ వస్తుంది. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ వాట్ మా, f ఈజ్ కంప్లీట్లీ డెరివేబుల్, మీన్స్ వాట్ మా, బోత్ డెరివేబుల్, మీన్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేబుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రైట్ హ్యాండ్ డెరివేబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ intermediate value, means middle value, intermediate value between a and b మా. అసలు దీని మీనింగ్ అర్థమైందా చూద్దాం అమ్మ. అమ్మ ఇది మన క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a కామా b, దిస్ ఈజ్ a పాయింట్ మా, దిస్ ఈజ్ b పాయింట్, ఇది మన ఇంటర్వెల్ మా. f అనేది ఈ ఇంటర్వెల్ పైన కంటిన్యూస్ అయ్యిందంటే ఏంటి, ఈ ఇంటర్వెల్లో ఈ పోర్షన్లో ఉందేంటి, ఇక్కడ ఏకి బిఫోర్ తీసుకుంటే ఈ పోర్షన్ లేదు, అంటే ఏ ఆఫ్టరే ఉంది. అందుకే ఎఫ్ అనేది ఏ దగ్గర డిఫరెన్షియబుల్ అయ్యిందంటే ఏంటమ్మా, ఆఫ్టర్ అంటే రైట్ డెరివేబులే కదమ్మా. ఎఫ్ ఈజ్ రైట్ హ్యాండ్ డెరివేబుల్ ఎట్ పాయింట్ ఏమా. బి దగ్గర చూసుకోండి, ఈ రీజన్లో వచ్చేది బీకి బిఫోర్ వాల్యూసే కదమ్మా, బి తర్వాత వచ్చే వాల్యూస్ ఇక్కడ లేవు కదా. బీకి బిఫోర్ అంటే ఏంటమ్మా, ఈజ్ ఇట్ లెఫ్ట్ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ బి ఆర్ నాట్. లెఫ్ట్ నైబర్హుడ్లో వచ్చే డెరివబిలిటీ కండిషన్ ఏంటమ్మా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివబుల్. అంటే బి దగ్గర మనం ఏది డిస్కస్ చేయవచ్చు, ఓన్లీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివబుల్ మా. బట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ పాయింట్ సి మా, హియర్ లెఫ్ట్ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ సి అండ్ రైట్ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ సి బోత్ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ దిస్ రేంజ్ మా. దట్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ బి బోత్ డెరివబుల్, మీన్స్ ఎఫ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డెరివబుల్ ఎట్ పాయింట్ సి మా. అంటే జనరల్గా అక్కడ థీరంలో ఎఫ్ ఈజ్ డెరివబుల్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అంటే డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్, ఏ దగ్గర కంప్లీట్ డెరివబుల్ కానీ కాదు, ఏ దగ్గర జస్ట్ రైట్ హ్యాండ్ డెరివబుల్ ఓన్లీ. At b it is just left hand derivable only, but in between a and b if you can take any point ma, f should be completely derivable, both left hand and right hand derivable on that interval ma, right. This is about your meaning of this statement ma, right. Yes, now let us see here theorem number 1 ma. హియర్ ఆల్ థీరమ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ మా, నేను స్పెషల్గా ఇండికేట్ చేయట్లేదు. ఇంకా ఇక్కడ మీన్ వాల్యూ థీరమ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, ఒక 4 థీరమ్స్ మా, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందులో 100% ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, అది నా కంటెంట్ దగ్గర రికలెక్ట్ చేస్తాను. హియర్ థీరమ్ నెంబర్ 1 మా, ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ డెరివేబుల్ ఎట్ పాయింట్ సి, దెన్ ప్రూవ్ దట్ ఎఫ్ ఈజ్ continuous at C ma. If f is derivable at point C, then prove that f is continuous at C. దీన్నే సింపుల్గా ఇలా కూడా అడగవచ్చు క్వశ్చన్, ప్రూవ్ దట్ ఎవ్రీ డెరివబుల్ ఫంక్షన్ ఆర్ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్, ప్రూవ్ దట్ ఎవ్రీ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్. అంటే ఒక ఫంక్షన్ ఒక పాయింట్ దగ్గర డిఫరెన్షియబుల్ అయ్యిందంటే ఇట్ షుడ్ బి వాట్ మా,
కంటిన్యూస్ అన్నట్టు అకార్డింగ్ టు అబోవ్ కండిషన్. ఇది వన్ బేసిక్ ప్రాపర్టీ కూడా మనం ఫర్దర్ స్టేజెస్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక ఫంక్షన్ డిఫరెన్షియబుల్ అయ్యిందంటే ఆటోమేటిక్గా అదేమో ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ అయి ఉంటుంది. అదే మనం థియరిటికల్గా ప్రూవ్ చేస్తున్నామండి. రెండు సేమ్ అమ్మ. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ దగ్గర మాట్లాడినాము, ఇక్కడ జనరల్ కండిషన్గా రాసినాము. ఏది అడిగినా సేమ్ ఇప్పుడు చేసే ప్రూఫ్ మోడలే చేయండి, రైట్. స్టేట్మెంట్ ఈజ్ సింపుల్ మా. Whenever a function is derivable at c, you must show that function is continuous at that point ma. First I am taking given condition in the statement ma. మనం స్టేట్మెంట్లో ఇచ్చిన కండిషన్ ఫస్ట్ తీసుకుందామమ్మా. ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ దే ఆర్ గివింగ్ దట్ f ఈజ్ derivable at point c ma. By the definition of derivability, what do you say ma? Limit f of x minus f of c by x minus c as x tends to c must be exist, that is what ma f dash c. అంటే ఇక్కడ f dash c అనేది ఒక రియల్ నెంబర్ అన్నట్టు ఇండైరెక్ట్లీ, అంటే ఇది మనకి స్టేట్మెంట్లో ఇచ్చేసినట్టు కదా. ఇక నౌ కమ్ ఆన్ టు రిక్వైర్డ్ కండిషన్. అసలు మనం చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటి? వీ మస్ట్ షో దట్ f ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ c ma. But by the definition of continuity, when do you say f is continuous at c ma? If we can show for each epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod f of x minus f of c is less than epsilon whenever mod x minus c is less than delta, that is enough ma, right. ఇది మనం ప్రూవ్ చేస్తే చాలమ్మా, రైట్. ఈ రిజల్ట్ ప్రూవ్ చేయడానికి కూడా దీన్నే మళ్ళీ మనం మ్యాథమెటికల్గా ఎలా రాయొచ్చమ్మా అంటే ఇదంతా థియరిటికల్గా ప్రూవ్ చేసే బదులు ఇక్కడ సింపుల్గా ఇలా కూడా వర్క్ చేయవచ్చు. ఇఫ్ యూ కెన్ షో లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ సి అని ప్రూవ్ చేస్తే చాలు కదా. దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఇది కదా. ఇఫ్ యూ కెన్ షో లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ సి, దెన్ యూ సే ఎఫ్ ఈజ్ వాట్ మా? కంటిన్యూస్ ఎట్ సి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఇది ఇటు సైడ్ తీసుకొస్తున్నాను. లిమిట్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి ఈక్వల్ టు 0 అని చూపిస్తాను. ఇంకా ఎఫ్ ఆఫ్ సి అనేది ఒక రియల్ నెంబర్ అన్నాను కదా, దీనికి లిమిట్ ఉన్నా లేకపోయినా దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఎట్ ఆల్. అంటే ఇప్పుడు ఇదే టర్మ్ ఇలా రాస్తున్నాను, ఎనీ ప్రాబ్లం? లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి ఈక్వల్ టు 0 అని చూపిస్తాను ఫస్ట్ టైం. దాని తర్వాత దీని నుండి బ్యాక్ సైడ్ స్టెప్ ఇది రాస్తాను. ఫ్రమ్ దిస్ యూ సే వాట్ మా? ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ సి మా. అందుకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేస్తాను, ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు కన్సిడర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి. ఇదంతా నేను చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే హియర్ వితౌట్ ఎనీ బేసిక్ రీజన్ ఐ వాంట్ టు కన్సిడర్ వన్ టర్మ్, ఇట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి. ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తున్నాము అనడానికి వర్క్ చూపించడం. బేసికల్గా ఇది చూపించాలి, ఇది చూపించాలంటే ఇది చూపించాలి, ఇది చూపించాలంటే ఫస్ట్ ఇది తీసుకుందాము, దీనికి లిమిట్ అప్లై చేద్దాం, తర్వాత వర్క్ చేద్దాము, ఇక మనకు 0 వస్తుంది, చూద్దాం తర్వాత ఏంటో, రైట్. ఫస్ట్ కమౌంట్ హియర్ మా ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ మా. దీనికి సేమ్ నెంబర్తో మల్టిప్లై డివైడ్ చేస్తాను. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? ఎస్పెషల్లీ ఎక్స్ మైనస్ సితో డివైడ్ చేస్తున్నాను అండ్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్ మా? ఎక్స్ మైనస్ సితో మల్టిప్లై డివైడ్ చేస్తున్నాను. ఎనీ డౌట్ ఈజ్ దేర్? దిస్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సి. సపోజ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సి అయిందనుకోండి, సి మైనస్ సి 0, సంథింగ్ బై 0 విల్ గోస్ టు అన్డిఫైన్డ్. అంటే ఇలా ఎక్స్ మైనస్ సితో మల్టిప్లై డివైడ్ చేసేప్పుడు ఏంటమ్మా, ఎక్స్ నెవర్ బి ఈక్వల్ టు సి అయ్యేట్టుగా చూసుకోవాలి, రైట్. In the next step, I want to take limit as x tends to c on both sides ma. I mean this implies limit f of x minus f of c as x tends to c is equal to limit f of x minus f of c by x minus c as x tends to c into limit x minus c as x tends to c. అర్థమైందా? I taken separate limit for this and this. ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఎట్ ఏ టైం చేసిన వర్క్, రైట్. బట్ యు నో దిస్ మా, ఎఫ్ డాష్ సి అకార్డింగ్ టు రిలేషన్ నెంబర్ 1. ఎఫ్ డెరివబుల్ అయ్యిందంటే దీని వాల్యూ ఏంటి? ఎఫ్ డాష్ సి కదమ్మా. దట్ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ హియర్. నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ సి ఇంటూ ఇదేమవుతుంది, యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి మా. లేదంటే ఒక స్టెప్ రాద్దాంలేండి మీకు ఇన్కన్వీనియన్స్ లేకుండా. ఎక్స్ మైనస్ సి యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి సిన్స్ ఫ్రమ్ 1. ఓకేనా? మళ్ళీ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూడండి అమ్మా, ఐ వాంట్ టు టేక్ సెపరేట్ లిమిట్ ఫర్ దిస్ అండ్ దిస్ మా. ఇట్ ఈస్ లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి మైనస్ లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ సి ఇంటూ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి, ఎక్స్ మైనస్ సి టెన్స్ టు 0 ఆర్ నాట్? ఎస్, ఇక్కడ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి అయ్యిందంటే
x tends to c అయ్యిందంటే x minus c tends to what ma 0 or not, c left side తీసుకొస్తా అంటే x minus c value should be 0. 0 into f dash c అంటే ఏంటమ్మా వన్ ఫైనైట్ రియల్ నెంబర్ మా, ఇట్ షుడ్ బి 0. హియర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకసారి చూసుకోండి. లిమిట్ f of x as x tends to c minus f of c is constant number which is free from x, so that its limit value is what ma f of c itself is equal to f dash c into 0 is what ma 0. ఇప్పుడు ఈ f of c లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి. దెన్ వాట్ వీ గెట్ మా లిమిట్ f of x as x tends to c is equal to f of c. ఇదేనా మనకు వచ్చింది. we proved limit f of x as x tends to c equal to f of c ma. By the definition of continuous function, you say f is continuous at c ma. Therefore, f is continuous at c. Initially, we taken f is derivable at c ma, and we proved that f is continuous at same point c ma. From this, we say every differentiable function is always what ma continuous. Hence, every differentiable function is continuous function or simply continuous. This completes your theorem, right? అర్థమైంది కదా మై ప్రూఫ్. బట్ వన్స్ see what about converse of above statement. Is it converse of above statement is true or not? That means whenever f is continuous at c ma, is it f is derivable at c, or is it every continuous function is differentiable ma? Their converse need not be true ma. Every continuous function need not be differentiable function. Amma example, if they can give just statement only, stop here ma. If they can extend ma, explain converse of it with suitable example ma, then only go for this new area ma, note part ma. What is that note part ma? Converse of above statement need not be true. That is, what is that ma? If f is continuous at c, means point c, then f need not be derivable at c. కంటిన్యూస్ అయ్యిందంటే 100% డెరివేబుల్ కావాలనేమో రూల్ లేదు. ఇక దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ f of x is equal to mod x ma, then f is continuous at 0 but not derivable at 0, but not derivable at 0. ఈ f of x ఈక్వల్ టు mod x 0 దగ్గర కంటిన్యూస్ అవుతుంది బట్ డెరివేబుల్ కాదు. అది ఎలాగో చూపిస్తాను కూడా క్లారిటీగా, రైట్? అండ్ ఐఎమ్ ప్రొసీడింగ్ లైక్ సొల్యూషన్ మా, దానికి సొల్యూషన్ టైప్లో వర్క్ చేస్తున్నామ్మా. మీరైతే ఎగ్జామ్లో ఎలా రాస్తారు? దిస్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ బట్ నాట్ డెరివేబుల్ ఎట్ 0 డ్యూ టు ద ఫాలోయింగ్ రీజన్ అనేసి రాయండి. ఇలా సొల్యూషన్ అనుకుంటే డ్యూ టు ద ఫాలోయింగ్ రీజన్ అనేసి ప్రొసీడ్ అవ్వండి. నేను మెటీరియల్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తున్నామ్మా. ఫస్ట్ కంటిన్యూటీ చూపిస్తానమ్మా. బిఫోర్ దట్ f of x ఫంక్షన్ తీసుకుందాము. గివెన్ దట్ f of x is equal to mod x na, but what is mod x definition ma? Mod x is equal to minus x for all x less than 0, 0 plus x for all x greater than 0, and 0 for all x equal to 0. This is your modulus function definition ma. Mod x definition ఇదేనమ్మా, రైట్? ఇప్పుడు కంటిన్యూటీ కావాలంటే ఏంటి? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూటీ, రైట్ హ్యాండ్ కంటిన్యూటీ రెండు వెరిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ గో ఫర్ లిమిట్ f of x as x tends to 0 మైనస్, కంటిన్యూటీ వెరిఫై చేస్తున్నాం. This is limit as x tends to 0 minus f of x is what ma? Minus x or not. x tends to 0 minus అంటే 0కి లెస్గా ఉన్నప్పుడు x, f of x ఏమైంది? మైనస్ x. ఇప్పుడు దీన్ని హెచ్లో రాయండి. రీప్లేస్ x with 0 minus h and take h tends to 0 ma, right? This is limit minus of 0 minus h, this minus of 0 minus h as h tends to 0. This is what ma? Limit minus h as h tends to 0. Minus to minus plus kadamma, h as h tends to 0. 0 minus h is h na? Now this is 0 or not? Let it be number 1. Left hand limit value is what ma? 0. Next go for right hand limit value ma.
limit f of x as x tends to 0 plus calculate ma. This is limit as x tends to 0 plus f of x is what ma, x 0 plus ante x greater than 0 case. Again దీన్ని h లో రాయండి మా. లిమిట్ replace x with 0 plus h and then take h tends to 0. Replace x with 0 plus h and then take h tends to 0. This is limit as h tends to 0, 0 plus h is h na. Limit h as h tends to 0 is what ma? 0. This is number 2 ma. And here f of x is 0 for x equal to 0 means f of 0 should be what ma? 0. Clearly I am writing here f of 0 is equal to 0. This is number 3 ma. From 1, 2 and 3 implies f is continuous at 0. Yes, ఒక కండిషన్ వచ్చింది. 0 దగ్గర ఫంక్షన్ ఏమైందమ్మా, కంటిన్యూస్ అయ్యింది. బట్ డెరివేబుల్ కాదు అని చేయాలి. డెరివేబుల్ కాదు అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేబుల్ రైట్ హ్యాండ్ డెరివేబుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కానీ మనకు ఐడియా రాదమ్మా. ఫస్ట్ గో ఫర్ ఎల్ ఎఫ్ డాష్ 0, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేబుల్ ఎట్ 0 మా, విచ్ ఈజ్ వాట్, లిమిట్ f of x minus f of 0 by x minus 0 as x tends to 0 minus. అర్థమైందా లేదా? దిస్ ఈస్ సికి బదులు 0 ఉంది అంతే ఇక్కడ. లిమిట్ యాజ్ x tends to 0 minus మా. వాట్ ఈజ్ f of x మా? x tends to 0 minus means x less than 0 case na. f of x is what? Minus x minus already you know f of 0 is what ma? 0 by x minus 0 is what ma? X. అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 0 అంటే ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ఇంకా క్లారిటీగా రాస్తాను. లిమిట్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 మైనస్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ మా. 1 గెట్స్ క్యాన్సల్. దిస్ ఈజ్ లిమిట్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 మైనస్, క్లారిటీగా రాస్తున్నాను, -1. -1 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి లిమిట్ ఏంటమ్మా? దట్ -1 ఇట్ సెల్ఫ్. ఇది నెంబర్ 4 మన కంటిన్యూవేషన్లో. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? ఇలాగే లెట్ us go for r f dash 0 మా. It is limit as x tends to 0 plus f of x minus f of 0 by x minus 0. Any problem is there ma? Limit f of x minus f of 0 by x minus 0 as x tends to 0 plus ma. This is limit as x tends to 0 plus f of x is what ma? X. X minus f of 0 is 0 by x minus 0. అంటే ఈజ్ ఇట్ లిమిట్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ప్లస్, లిమిట్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 0 బై ఎక్స్ మైనస్ 0 అంటే 1 కదమ్మా. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక హెచ్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ కూడా అదేనమ్మా, -1 వచ్చింది కాబట్టి హెచ్లో రాయలేదు. ఇక మనం డైరెక్ట్గా దాని వాల్యూ రాసేస్తాం. దిస్ ఈజ్ 1 మా. దిస్ ఈజ్ నెంబర్ 5 రైట్. వన్స్ కాన్సన్ట్రేట్ రిలేషన్స్ 4 and 5 మా రైట్. ఫ్రమ్ 4 and 5 ఇంప్లాయిస్, ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎల్ ఎఫ్ డాష్ 0 ఈజ్ -1, ఆర్ ఎఫ్ డాష్ 0 ఈజ్ 1 మా. ఈజ్ ఇట్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్? నో. ఇంప్లాయిస్ ఎల్ ఎఫ్ డాష్ 0 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఎఫ్ డాష్ 0 మా. దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ డెరివేబుల్ ఎట్ 0. ఇప్పుడు చూసుకోండి ఒకసారి ఈ 2 బాక్స్ ఏరియాస్. Here function f is continuous at 0 but not derivable at 0 ma. From this example you say every continuous function need not be derivable ma. ఒక ఫంక్షన్ ఒక పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూస్ అయ్యిందంటే 100% derivable కావాలనే రూల్ లేదు. బట్ అకార్డింగ్ టు థియరమ్ నెంబర్ 1 వాట్ యూ సే మా? వెనెవర్ ఎ ఫంక్షన్ ఈజ్ డెరివబుల్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ సి మా, 100% ఇట్ ఈస్ వాట్ మా? కంటిన్యూస్ మా రైట్. అమ్మ ఇక్కడ ఇది లైక్ ప్రాబ్లమ్ మా, ఇది ఒక క్వశ్చన్గా కూడా ట్రీట్ చేయవచ్చు. If f of x equal to mod x, then examine f is continuous or not and f is derivable or not at 0 అని అడగవచ్చు క్వశ్చన్. ఇదే సొల్యూషన్, ఇదంతా సొల్యూషన్ మా రైట్. అంటే ఇది మనం ప్రాబ్లమ్గా కూడా ఒక క్వశ్చన్గా కూడా ట్రీట్ చేయవచ్చు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా వర్క్ ఇలాగే ఉంటుంది. ఇది అర్థమైందంటే ఆల్మోస్ట్ ఇదే డెరివబిలిటీ వర్క్. ఇది అర్థమైందంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా మీకు ఏమి ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉండదమ్మా. దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ థియరమ్ 1 రిలేటెడ్ వర్క్ మా. Yes, you can now see a problem here. If f is mapping from R to R such that f of x is equal to x square into sine of 1 by x
for all x is not equal to 0 and 0 for all x is equal to 0, then test for derivability of f at 0. అంటే ఈ ఫంక్షన్ 0 దగ్గర డెరివేబుల్ అవుతుందా లేదా వెరిఫికేషన్ చేయమన్నారమ్మా. దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్ రైట్. ఫస్ట్ మనం ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నారు. ఇక్కడ మాడ్యులస్ కానీ స్టెప్ ఫంక్షన్ కానీ లేదు కాబట్టి ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఫర్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 0 ఫంక్షన్ ఈజ్ దిస్ అండ్ ఫర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఆల్సో ఫంక్షన్ ఈజ్ దిస్ మా. అదే మాడ్ ఫంక్షన్ అలా ఉంటే సెపరేట్ చేసుకుంటాం ఎక్స్ లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ దగ్గర 0 దగ్గర. బట్ ఇక్కడ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ది సేమ్ ఫంక్షన్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 0 అండ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 మా. Before that I am going to take your given function ma. Given that f of x is equal to what ma, x square into sin of 1 by x for all x not equal to 0, 0 for all x equal to 0 ma. ఇప్పుడు ఇక మనం 0 దగ్గర డెరివేబిలిటీ వెరిఫై చేయాలి కాబట్టి ఎల్ ఎఫ్ డాష్ 0 ఆర్ ఎఫ్ డాష్ 0 క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ గో ఫర్ ఎల్ ఎఫ్ డాష్ 0 క్యాపిటల్ ఎల్ యూజ్ చేయాలమ్మా. ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 బై ఎక్స్ మైనస్ 0 యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 మైనస్. ఓకేనా, సికి బదులు 0 తీసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ లిమిట్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 మైనస్ మా. వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మా? అమ్మా ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 minus means x less than 0 function is this. For x greater than 0 also same thing ma, no change at all here. Here f of x is what ma? X square into sin of 1 by x minus f of 0. ఇక్కడ రాస్తాను, this implies f of 0 is what here ma? 0 or not? F of x equal to 0 for x equal to 0 means f of 0 should be what ma? 0. Yes, f of 0 is 0 by x minus 0 or simply you can write x. ఎలాగైనా రాయండి. నెక్స్ట్ స్టెప్లో రాద్దాం. దిస్ ఈజ్ లిమిట్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ 1 by x హోల్ బై x. 1x gets cancel ma. ఇక్కడ ex gets cancel. Then what we got here ma? Limit as x tends to 0 minus x into sin of 1 by x ma. Okay na? Now here replace x with 0 minus h and take h tends to 0 ma. Then this is what ma? Limit as h tends to 0, 0 minus h into sin of 1 by 0 minus h ma. This is limit as h tends to 0, 0 minus h is what ma? Minus h into sin of minus 1 by h, 0 minus h. Okay na? Sin of minus theta is minus sin theta, minus to minus becomes plus. Then this should be what ma? Limit as h tends to 0, h into sin of 1 by h ma. Okay na? Now take separate limit for this h and this result ma. I mean this is limit h as h tends to 0 into limit sin of 1 by h as h tends to 0. Any problem is there? But limit h as h tends to 0 is what ma? Is it 0 or not? 0 into limit sin of 1 by h as h tends to 0. Is limits దగ్గర చెప్పినానమ్మా. Sin ratio lights between 1 and minus 1 and 1 means minus 1 కి 1 కి మధ్యలో ఏదో రియల్ నెంబర్ వస్తుంది దీని వాల్యూ. ఆ రియల్ నెంబర్ k అనుకుంటున్నాను. ఇంటూ k రాస్తున్నాను. వేర్ minus 1 is less than or equal to k is less than or equal to 1. Since clear reason రాస్తున్నాము. Sin x, I mean since minus 1 is less than or equal to sin x is less than or equal to 1 or mod sin x is less than or equal to 1, anything you can write. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని h tends to 0 యూస్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూ minus 1 కి 1 కి మధ్యలో ఏదో రియల్ నెంబర్ వస్తుంది. అది ఏంటో తెలియదు మనకు, బికాస్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ h ma. That's why we are taking it as k ma, where k lies between minus 1 and 1 means it is one real number. 0 into k should be what ma? 0. That means here we got L f dash 0 is what ma? 0. Let it be number 1. Like this go for R f dash 0 ma. What is R f dash 0 ma? Limit as x tends to 0 plus
f of x minus f of 0 by x minus 0. Okay na? This is limit as x tends to 0 plus function remains same, already I told, x square into sine of 1 by x minus 0 by x minus 0, right? Again this is what ma? Limit as x tends to 0 plus ఇక్కడ xx cancel అయితే సింపుల్గా ఏమొస్తుంది, x into sine of 1 by x డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాము, because 0 ఉంది కాబట్టి xx gets cancelled, 1x is there, right? Now write this in terms of h ma. For that replace x with 0 plus h and take h tends to 0 ma. That means limit as h tends to 0, 0 plus h into sine of 1 by 0 plus h. Okay na? This is limit h into sine of 1 by h as h tends to 0. Any problem is there? Because 0 plus h ante h ma, 1 by 0 plus h is 1 by h, right? ఆల్రెడీ దీని వాల్యూ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం మనం, మళ్ళీ ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్లీ వాట్ యూ గాట్ మా, జీరోనా? దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చిందే జీరో కదా, మళ్ళీ రాయకండి. దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ వాట్ మా, జీరో. లెట్ ఇట్ బి నెంబర్ 2. ఎందుకు జీరో అయిందమ్మా? లిమిట్ సైన్ హెచ్ ఇంటూ లిమిట్ హెచ్ ఇంటూ సైన్ 1 బై హెచ్ యాజ్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 సింప్లిఫై చేస్తేనే వచ్చింది కదా జీరో. అంటే దీన్ని సింప్లిఫై చేసిన సేమ్ మోడల్ జీరోని వస్తుంది కదా, అదే రాస్తుందమ్మా. ఇప్పుడు బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ నా? ఫ్రమ్ 1 and 2 implies L f dash 0 is equal to R f dash 0. From this, what do you say ma? Therefore, f is derivable at point 0 or simply at 0 anna chalu. This completes your above question ma. This function is derivable at 0 ma, right? అమ్మ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఒక చిన్న మోడిఫికేషన్ చేద్దాం, దాంతో కండిషన్ ఏమవుతుందో చూద్దామమ్మా. ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్, న్యూ క్వశ్చన్ మా ఇది, ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఆర్ టు ఆర్ సచ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ 1 బై ఎక్స్, ఎక్స్ స్క్వేర్ బదులు ఎక్స్ తీసుకున్నాను, ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ 0 ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ టెస్ట్ ఫర్ డెరివబిలిటీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎట్ 0. అంటే 0 దగ్గర డెరివబుల్ అవుతుందా లేదా చూద్దామమ్మా. అమ్మ దీన్నే సింపుల్గా నేను మోడిఫికేషన్ చేస్తే వెళ్తాను, ఇదే కదా. f of x is x into sin 1 by x for all x is not equal to 0 అంటే ఏంటి, for x less than 0 and for x greater than 0. f of x is what mo, x into sin 1 by x and f of 0 is what mo, 0. Keep aside mo. Left derivable find చేద్దాం, L f dash 0, that is this limit f of x minus f of 0 by x minus 0 as x tends to 0 minus. But limit as x tends to 0 minus, what is f of x mo, x into sin 1 by x minus f of 0 is what mo, 0 by x minus 0 mo, right? ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ నా, ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ 1 బై ఎక్స్ మైనస్ 0 ఈజ్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ 1 బై ఎక్స్, దిస్ ఎక్స్ గెట్స్ క్యాన్సల్ బికాస్ ఎక్స్ మైనస్ 0 ఈజ్ ఎక్స్. అంటే ఇక్కడ రిజల్ట్ ఏమొచ్చిందమ్మా, ఈ ఎక్స్ ఉండదు, రైట్? అప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ వర్క్ ఏంటో. ఎక్స్ లేదు కాబట్టి దెన్ వీ కెన్ సీ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. ఇది ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఏంటో. ఇది కదా మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ మా, రైట్? దీన్ని ఇప్పుడు హెచ్లో కన్వర్ట్ చేద్దామమ్మా. దట్స్ వై రీప్లేస్ ఎక్స్ విత్ 0 మైనస్ హెచ్ అండ్ దెన్ టేక్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 అమ్మా. ఇట్ ఈస్ లిమిట్ సైన్ ఆఫ్ 1 by 0 minus h as h tends to 0. This is limit as h tends to 0 sine of minus 1 by h. Okay na? This is what ma? Limit as h tends to 0 sin of minus h is minus sin 1 by h or not ma? Sin of minus theta is minus sin theta kada, ante minus sin of 1 by h ma. ఇంకా దీన్ని ఇలా రాస్తున్నాను, మైనస్ లిమిట్ sin 1 by h as h tends to 0 ma, right? You know sin ratio lies between minus 1 and 1 ma, that minus 1 and 1 real number I am taking as k ma, then this value should be what ma, ఇది ఏమవుతుందమ్మా, this is equal to minus k because this minus దీని వాల్యూ k అంటున్నాను. For all 1 minus 1 is less than or equal to k is less than or equal to 1, since sin ratio range is what ma, in between minus 1 and plus 1 or not. ఇది రీజన్, ఓకేనా? ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదమ్మా. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి, మైనస్ కే అని వచ్చింది, వేర్ కే ఈజ్ ఈ రియల్ నెంబర్ బిట్వీన్ minus 1 and 1. కీప్ ఎ సైడ్ మా. L f dash 0 you got what ma, minus k. L f dash 0 you got minus k.
Now go for r f dash 0. What is that, ma? Limit f of x minus f of 0 by x minus 0 as x tends to 0 plus, ma. But again, as x tends to 0 plus, f of x is what, ma? X into sin 1 by x minus f of 0 is 0 by x minus 0. No change at all. Now x minus 0 is x, this x gets cancelled. లేదంటే ఇక్కడ ఒక స్టెప్ రాద్దాం. These two things gets cancelled, ma. Then what we got here, ma? ఇది రబ్ చేస్తున్నాను. What we got here, ma? Limit as x tends to 0 plus sin of 1 by x. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీన్ని హెచ్లో రాద్దామమ్మా. దిస్ ఈజ్ లిమిట్ యాజ్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 సైన్ ఆఫ్ 1 by 0 plus h, ma. Right? This is limit as h tends to 0 sin of 1 by h, because 0 plus h is h, ma. But limit as h tends to 0 sin 1 by h, what we taken, ma? K, na? This is k. For all minus 1 less than or equal to k is less than or equal to 1 due to the same reason. మళ్ళీ అక్కడ రీజన్ రాయట్లేదు. Let it be this is number 2, ma. ఇప్పుడు చూడండి, from 1 and 2 implies left hand limit derivative value minus k, right hand derivative value k. Is it minus k is equal to k? No. L f dash 0 is not equal to r f dash 0. Therefore f is not derivable at x equal to 0. అంటే ప్రీవియస్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ 1 బై ఎక్స్ ఉంటేనేమో డెరివేబుల్ అయ్యింది. బట్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ 1 బై ఎక్స్ చిన్న వేరియేషన్తో ఏమైందమ్మా? ఇట్ ఈస్ నాట్ డెరివేబుల్ ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్? ఐ థింక్ ఇది మన మెటీరియల్లో లేదు, బట్ మీరు ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, రైట్? సో ఇది వీడియోలో కూడా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజీగా అర్థమైపోయింది. దాంట్లో పెద్ద ఇన్కన్వీనియన్స్ ఏమీ లేదమ్మా, రైట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద మెటీరియల్. ఐ థింక్ మెటీరియల్ లేదు, బట్ ఇది ఇవ్వడానికి కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది ఎగ్జామినేషన్, రైట్? This is about your next question, ma. Yes, see this question, ma. Is the following function is derivable? Is the following function is derivable at x equal to 2. 2 దగ్గర డెరివేబులా కాదా అన్నారండి. దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ f of x is equal to 1 plus x if x less than 2 and f of x is equal to 5 minus x if x is greater than or equal to 2. This is your question. x ఈక్వల్ టు ఒక్కోసారి ఇలా ఇస్తారమ్మా, 2 అని కూడా మెన్షన్ చేయాలి. ఈజ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ డెరివేబుల్ అనేసి ఇలా ఫంక్షన్ ఇస్తారు. ఫంక్షన్ ఎక్కడ డిఫైన్ అయ్యిందో చూసుకోండి, ఆ పాయింట్ దగ్గర వెరిఫికేషన్ చేయాలంటే ఎక్స్ లెస్ దెన్ 2 దగ్గర, గ్రేటర్ దెన్ 2 దగ్గర, ఈక్వల్ 2 దగ్గర మనకు డిఫైన్ అయ్యి ఉంది అంటే ఇండైరెక్ట్లీ వాట్, మా? యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై డెరివబిలిటీ కండిషన్ ఆర్ కంటిన్యూటీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఎట్ దట్ పాయింట్, మా. 2 దగ్గర వెరిఫై చేయాలని. సమ్ టైమ్స్ ఇది ఇవ్వరు, క్వశ్చన్ మిస్టేక్ అనుకోవద్దు. ఈజ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ డెరివేబుల్ అంటారు, ఫంక్షన్ ఇలా ఇచ్చేస్తారమ్మా. అంటే ఎక్కడ డెరివబిలిటీ వెరిఫై చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది మనకి? 2 దగ్గర. కాబట్టి దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఈజ్ ఇట్ ది ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ డెరివేబుల్ ఎట్ 2 ఆర్ నాట్? అదేమ్మా దాని మీనింగ్, రైట్? ఫస్ట్ టేక్ యువర్ గివెన్ ఫంక్షన్. గివెన్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, క్లారిటీగా రాస్తున్నాను, 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 2, 5 మైనస్ ఎక్స్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2, రైట్? దిస్ ఇంప్లాయిస్ వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2 వన్స్ కాన్సన్ట్రేట్. అంటే ఈక్వాలిటీ కండిషన్ ఇక్కడ ఉంది, అంటే ఇక్కడ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ 2 వస్తుంది అన్నట్టు. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ వాట్, మా? 5 మైనస్ 2, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 5 మైనస్ 2 ఎంతమ్మా? 3. అదే రాస్తున్నాను, ఎఫ్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 మైనస్ 2. దిస్ ఇంప్లాయిస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, మా? 3. ఎఫ్ ఆఫ్ 2 వాల్యూ ఇస్ 3, మా. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎల్ ఎఫ్ డాష్ 0 ఆర్ ఎఫ్ డాష్ 0 వెరిఫై చేద్దాం. L f dash 0 is equal to limit f of x minus f of 0 by x minus 0 as x tends to 0 minus. sorry 2 దగ్గర కదా వెరిఫై చేయాల్సింది. L f dash 2 ఫైండ్ చేయాలి. మై బిగ్ ఫాల్ట్, మనం వెరిఫై చేయాల్సింది 2, అందుకే క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసింది కూడా 2 దగ్గర కదమ్మా, 0 కాదు, 2 పాయింట్ దగ్గర L f dash 2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఏంటి? లిమిట్ f of x
మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2 బై ఎక్స్ మైనస్ 2 యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 మైనస్. అర్థమైందా? సికి బదులు 2 ఉంది అన్నట్టు మన డెఫినేషన్లో. దిస్ ఈజ్ లిమిట్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 మైనస్. వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మా? 2 మైనస్ అంటే ఎక్స్ లెస్ దెన్ 2 కదా. ఈజ్ ఇట్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఆర్ నాట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్? 1 ప్లస్ ఎక్స్, రైట్? మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ వాట్ మా? 3 హోల్ బై ఎక్స్ మైనస్ 2. యూ కెన్ కీప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, రైట్? దిస్ ఈజ్ లిమిట్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 మైనస్. నా ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 1 మైనస్ 3 అంటే మైనస్ 2 కదమ్మా. ఎక్స్ మైనస్ 2 బై ఎక్స్ మైనస్ 2. ఓకేనా? ఎక్స్ మైనస్ 2 బై ఎక్స్ మైనస్ 2 ఎంతమ్మా? 1 కదా. అంటే లిమిట్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 మైనస్ 1. ఇక్కడ ఎక్స్లో ఏమీ లేదు. ఎక్స్లో ఉంటే రీప్లేస్ ఎక్స్ విత్ 2 మైనస్ హెచ్ అండ్ దెన్ టేక్ హెచ్ టెన్స్ టు 0. బట్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా? దట్ కాన్స్టెంట్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను. ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1. లెట్ ఇట్ బి నెంబర్ 1. ఈ 1 అవుతుంది. ఓకేనా? లైక్ దిస్. గో ఫర్ ఆర్ ఎఫ్ డాష్ 2 మా. ఇలాగే ఆర్ ఎఫ్ డాష్ 2 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ లిమిట్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2 బై ఎక్స్ మైనస్ 2 మా. దిస్ ఈస్ లిమిట్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ వాట్? ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 2 మా. 5 మైనస్ ఎక్స్ కదమ్మా. 5 ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 ప్లస్ అంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 2 దగ్గర ఫంక్షన్ ఏంటి? 5 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2 ఎంతమ్మా? 3 హోల్ బై ఎక్స్ మైనస్ 2. దిస్ ఈస్ లిమిట్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 ప్లస్ నా 5 మైనస్ 2 3 అంటే ఏంటమ్మా? 2 కదమ్మా. 2 మైనస్ 2 యాక్చువల్లీ 2 మైనస్ ఎక్స్ వీ గాట్ మా బై ఎక్స్ మైనస్ 2. ఓకే, రైట్? దిస్ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ లిమిట్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 ప్లస్ 2 మైనస్ ఎక్స్ని మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2గా రాయొచ్చమ్మా బై ఎక్స్ మైనస్ 2. దీస్ టూ థింగ్స్ వన్స్ గెట్స్ క్యాన్సల్ మా, రైట్? నౌ వీ గాట్ లిమిట్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 ప్లస్ వీ హ్యావ్ మైనస్ 1 మా. అగైన్ దిస్ ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎక్స్. కాన్స్టెంట్ నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా? దట్ కాన్స్టెంట్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ మా. దిస్ ఈజ్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ అండి? కాదు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ డెరివేబుల్ ఎట్ 2 మా. ఫ్రమ్ 1 and 2 implies L f dash 2 is not equal to R f dash 2. Therefore, f is not derivable at x equal to 2. x ఈక్వల్ టు 2 దగ్గర ఫంక్షన్ డెరివేబుల్ కాదు. బట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, సపోజ్ ఇక్కడ ఏదైనా ఎక్స్ రిలేషన్ వచ్చిందనుకోండి, రీప్లేస్ ఎక్స్ విత్ 2 ప్లస్ హెచ్ అండ్ దెన్ టేక్ హెచ్ టెన్స్ టు 0. అలా సింప్లిఫై చేయాలి. ఇక్కడ మనకు లక్కీగా కాన్స్టెంట్ నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్గా వాల్యూ రాసేసినామమ్మా. బట్ అన్నిట్లో అలా రావాలని రూల్ లేదు. క్వశ్చన్ని బట్టి మనం చేంజ్ చేసుకోవాలమ్మా, రైట్? దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మా.